Good afternoon, students. Now we are going to see the sixth poem, that is Money. But before to that, we are going to see the icebreakers questions. Discuss in class about importance of money. You know better the importance of money and you can write down the answer. Still, some of the points I will give to you. One has been given to you. Money is used as capital in business. It is used by traders to fill up stocks. It is used by the common man for buying essentials and necessities. Everyone uses money for paying transport fare or food fare or wages, etc. and so on. Now the next question, complete the web. Money spent judiciously. आता जुडिशियसली या शब्दाचा अर्थ आहे की बाय युझिंग गुड जजमेंट, किंवा मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणू की विवेकबुद्धीचा वापर करून तुम्ही कशा पद्धतीने पैसे स्पेंड करू शकता. वन इज डन फॉर यू, डोनेशन फॉर द पुअर अँड नीडी. Some other points you supposed to write, other 3 points. Paying fees for bright students who are economically backward. Used to help women to set up small business. To support fine arts crafts like music, traditional art forms. Make a list of the good qualities of your friend. You can write down the good qualities of your friend, about his nature, about his decision making capacity, about his achievements, etc. You will write the qualities on your own. Share your views on money is the root of all evils. सर्व वाईट जे आहे जगामध्ये याचं मूळ पैशामध्ये दडलेलं आहे असं म्हटलं जातं. तर या संदर्भात तुम्हाला काही इथे पॉईंट्स लिहायचे आहेत. सम पॉईंट्स आय विल गिव्ह, अदर्स यू विल राईट डाऊन. क्राईम इन्क्रीजेस बिकॉज ऑफ मनी. पैशामुळेच जे अत्याचार आहेत, अनाचार आहेत हे वाढतात. Haves are targeted by have-nots. Normal life becomes unstable because of money. So important resource become reason for evil. Like that, some of the points you will write down. And the next question is, do you lend money to your friend? Give reasons. If yes, you have to give reasons over here. If not, then why you are not lending money to your friend, you have to write down over here. 2 points I will tell to you, other you will write down. She comes from an economically disadvantaged background, so I am giving money or lending money to my friend. Or he or she is a very bright student, hopes to study well and find employment, so I am lending money to him. And if you are not lending money, then you have to give the reasons like that. I know that he or she gets enough money to spend and waste his time. She wastes his time at movies and malls, etc. You can give the reasons for that, for not lending or lending the money. Now we are going to take information about the poet. William H. Davies is the poet. William H. Davies was a Welsh poet and writer. He spent a significant part of his life as a tramp or hobo in UK and USA. आता बघा, ट्रॅम्प किंवा होबो म्हणजे काय, तर होमलेस पर्सन म्हणजे बेघर व्यक्ती म्हणून त्यांनी UK आणि USA मध्ये आयुष्याचा काही कालावधी व्यतीत केलेला आहे. गरिबीची सुद्धा त्यांना जाणीव आहे आणि श्रीमंतीमध्ये सुद्धा दिवस कसे असतात ह्या दोन्ही प्रकारचे दिवस त्यांनी पाहिलेले आहेत आपल्या आयुष्यामध्ये. आणि दोन्ही दिवसांवर आधारित म्हणजे स्वतःच्या एक्सपिरियन्सवर आधारित त्यांनी या ठिकाणी पोएम लिहिलेली आहे. ही बिकम्स अ पेडलर अँड स्ट्रीट सिंगर इन इंग्लंड. आता पेडलर म्हणजे काय, पर्सन हू ट्रॅव्हल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेल गुड्स इज कॉल्ड ॲज पेडलर, किंवा त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो फेरीवाला म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. अँड स्ट्रीट सिंगर इन इंग्लंड. आफ्टर सेव्हरल इयर्स ऑफ वंडरिंग लाईफ ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट व्हॉल्यूम द साऊथ डिस्ट्रॉयर अँड अदर पोएम्स. The poem tells us about the rich man who wants to be a poor man to find the real happiness. आता ही जी पोएम आहे ही कशा संदर्भात आहे, तर एक मनुष्य की ज्याला आयुष्यामध्ये खरा आनंद शोधायचा आहे, मग हा खरा आनंद श्रीमंतीत नसून गरीब होण्यामध्ये आहे असा पोएटचा स्वतःचा एक्सपिरियन्स आहे आणि त्याबद्दल त्यानं ही पोएम लिहिलेली आहे. इट इज वेन वी डू नॉट हॅव मनी और हॅव लॉस्ट आवर मनी वी रिअलाइज हाऊ इम्पॉर्टंट द मनी इज. पैशाचं महत्त्व आपल्याला आयुष्यात तेव्हाच कळतं जेव्हा आपल्याकडे ते नसतात. ॲट द एंड द पोएट सेज दॅट नाव ही डझंट हॅव मनी ही हॅज ट्रू फ्रेंड्स दो दे मे बी फ्यू. आता कवीने तो स्वतःचा अनुभव लिहिलेला आहे की जेव्हा त्याच्याकडे पैसे नव्हते म्हणजे तो गरीब झाला त्यावेळेस त्याला जे मित्र मिळाले ते अतिशय कमी होते, दुर्मिळ असे थोडेसेच फ्रेंड होते, परंतु ते कसे होते,
ट्रू म्हणजे खरे फ्रेंड होते. नाउ विल सी दिस पोएम मनी. व्हेन आय हॅड मनी, मनी ओ. आता ह्या ठिकाणी बघा ओ या शब्दाचा वापर केलेला आहे. याला शब्द आपण म्हणू, एक लेटर आहे ते, परंतु इथे त्याचा इम्पॉर्टन्स खूप जास्त आहे. तर इथे कवीने रिग्रेट म्हणजे पश्चाताप व्यक्त केलेला आहे की कशाला माझ्याकडे एवढे पैसे आले, कशाला मी श्रीमंत झालो. कारण का तर हे पुढं दिलेलं आहे, आय न्यू नो जॉय टिल आय वेंट पुअर. म्हणजे जीवनाचा खरा आनंद काय आहे हे मला तेव्हाच समजले जेव्हा मी गरीब झालो. फॉर मेनी अ फॉल्स मॅन ॲज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे ॲट माय डोअर. काय म्हणतोय पुढे कवी की जेव्हा मी श्रीमंत झालो त्यावेळेला अनेक खोटारडे फ्रेंड, फॉल्स फ्रेंड केम टू मी नॉकिंग ऑल डे ॲट माय डोअर. दिवसभर माझ्या मागे अनेक फ्रेंड येत राहायचे, माझ्या जवळ असायचे, पण ते सर्व फॉल्स फ्रेंड होते. त्यामुळे श्रीमंत झाल्याचा कवीला पश्चाताप झालेला आहे आणि म्हणून त्यानं ओ असं एक्सप्रेशन वापरलेलं आहे. नाउ द नेक्स्ट स्टॅन्झा. आता बघा ह्या कवितेचं सुद्धा हेच वैशिष्ट्य आहे की याच्यामध्ये सुद्धा क्वार्टरेन्स आहेत, म्हणजे एका स्टॅन्झामध्ये 4 लाईन्स. सेकंड स्टॅन्झा. आता याच्यामध्ये पोएटिक डिवाइस, फर्स्ट जो स्टॅन्झा आहे याच्यामध्ये पोएटिक डिवाइस वापरलेली आहे बघा. अँटिथिसिस इन द थर्ड लाईन. फॉर मेनी अ फॉल्स मॅन ॲज अ फ्रेंड. आता फ्रेंड कसा असतो खरं तर द क्वालिटी ऑफ द फ्रेंड इज सपोज टू बी सिन्सिअर ऑर लॉयल, बट दे आर डिस्क्राइब्ड ॲज फॉल्स फ्रेंड. सो द पोएटिक डिवाइस यूज इज हिअर इज अँटिथिसिस. देन फेल्ट आय लाईक अ चाइल्ड that holds a trumpet that he must not blow because a man is dead. I dared not speak to let this false word know. आता याचा अर्थ काय आहे बघूयात आपण. सेकंड स्टांजामध्ये काय सांगितलंय पोएटनी. देन आय फेल्ट लाईक अ चाइल्ड दॅट होल्ड्स अ ट्रम्पेट. ट्रम्पेट म्हणजे काय, तुतारी, म्हणजे एक वाद्ययंत्र असं म्हणू, छोट्या मुलांच्या हातात दिलं जाणारं. तर मला त्या लहान मुलासारखी माझी स्वतःची अवस्था वाटू लागली की ज्या लहान मुलाकडे एक तुतारी आहे, एक खेळणं आहे, पण त्या खेळण्याशी तो खेळू शकत नाही. त्याच्याकडे एक तुतारी आहे परंतु ती तो ब्लो मीन्स वाजवणे, वाजवू शकत नाही. का, कारण एका मनुष्याचं त्याच्या आसपासच निधन झालेलं आहे आणि ही गोष्ट मॅनर्सला धरून नाही की एखाद्याचं निधन झालं आणि तुम्ही ते वाद्य वाजवताय आणि त्यामुळे तो ती वाजवू शकत नाही. सेम अशीच स्थिती माझ्या मनाची झालेली आहे आणि म्हणून पुढे काय कवीनं सांगितलंय, आय डेअर्ड नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ड नो. आणि मी सुद्धा डेअर करू शकत नाही, डेअरिंग करू शकत नाही हे बोलण्याचं की माझ्या शेजारी आसपास असणारे हे जे काही मित्र आहेत, फ्रेंड आहेत, हे कसे आहेत, फॉल्स आहेत, खोटारडे आहेत, असं मी माझ्या तोंडाने बोलूसुद्धा शकत नाही. कारण हे जे फ्रेंड्स आहेत या फ्रेंड्सची मला पण गरज आहे आणि फ्रेंडलासुद्धा माझी गरज आहे. तर याच्यामध्ये बघा देन आय फेल्ट लाईक अ चाइल्ड, लाईक वापरून कंपॅरिझन केलेली आहे. या ठिकाणी पोएटिक डिवाइस आहे सिमिली. अँड पुढची जी लाईन आहे त्याच्यामध्ये बघा देन फेल्ट आय लाईक अ चाइल्ड असं दिलेलं आहे. फेल्ट आय लाईक, तर ही रचना खरं तर कशी पाहिजे होती, आय फेल्ट लाईक अ चाइल्ड. म्हणजे ह्या ठिकाणी इन्व्हर्शन ही पोएटिक डिवाइस वापरलेली आहे. नाउ द थर्ड स्टॅन्झा. मच हॅव आय थॉट ऑफ लाईफ अँड सीन हाऊ पुअर मेन्स हर्ट आर एव्हर लाईट. आता बघा पोएट पुढे काय सांगतोय की मी माझ्या जीवनाबद्दल खूप जास्त विचार केलेला आहे, खूप फिरलेलो आहे आणि असं पाहिलेलं आहे की जे लोक गरीब आहेत, ज्यांच्याजवळ खूप जास्त पैसे नाहीत, तर त्यांचं हे जे हृदय आहे, मन आहे, हे अतिशय निर्मळ आहे, लाईट असं म्हटलेलं आहे. अँड हाऊ देअर वाईफ्स डू हम लाईक बीज अबाउट देअर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाईट. आणि पुढे काय म्हटलेलं आहे की त्यांच्या जी पत्नी आहे गरीब माणसाची, पुअर जो आहे, त्याची जी काही वाईफ आहे ती शी हम लाईक बीज, म्हणजे ती गाणं गुणगुणत आहे आपलं काम करत असताना, फ्रॉम मॉर्न टिल नाईट. तुम्ही पाहता की आपल्या घरामध्ये सुद्धा जी मम्मी आहे किंवा घरातील जी स्त्री आहे ती सकाळी सर्वात आधी उठते, घरची कामं ती सगळी आवरते, तिला सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत अतिशय कामं असतात, ती खूप वेळच्या वेळी सर्व कामं करते आणि म्हणून सर्वांना सर्व सुविधा वेळच्या वेळी मिळत असतात. काहींना त्याची किंमतसुद्धा नसते. काही तुम्ही आता घरी आहात, तुम्ही स्वतः ऑब्झर्व करा की आपली मम्मी किती कष्ट करते सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत.
काही स्त्रिया तर घरातले कामं तर करतात, पण त्याचबरोबर त्या जॉबसुद्धा करतात. म्हणजे जॉबला जायच्या आधी त्यांना घरातील सर्व कामे घाईघाईत उरकावी लागतात. त्यामध्ये त्यांना काही खाण्यासाठी सुद्धा वेळ मिळत नाही. तर त्या स्त्रिया अतिशय कष्ट करत असतात आणि सर्वात उशिरा झोपणारी सुद्धा आपली मम्मीच असते. तर ती शेवटपर्यंत आपल्या घरची कामं उरकत असते, उद्याची तयारी करत असते. अशी गरीब घरातील जी स्त्री आहे तिचं ऑब्झर्वेशन कवीनं केलं की ह्या गरीब मनुष्याची जी पत्नी आहे ही घरातील काम सकाळीपासून अगदी रात्री झोपेपर्यंत अव्याहतपणे ती काम करते आहे, परंतु काम करत असताना ती गाणं गुणगुणत आहे. म्हणजे ती विरंगुळा म्हणून थोडासा आपल्याला मिळावा म्हणून गाणं गुणगुणत आहे. जसं की बघा पूर्वीच्या काळामध्ये स्त्रिया पहाटे उठून जात्यावरती पीठ दळायच्या आणि मग भाकरी खायला मिळायची घरामध्ये. तर ह्या स्त्रिया जात्यावरती पीठ दळत असताना त्या ओव्या म्हणत असत आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ह्या ओव्या प्रसिद्ध होत्या. तर अशा पद्धतीने ही स्त्री गाणं गुणगुणत आहे आणि गुणगुणत ती आपलं काम करत आहे. म्हणजे ती गरिबीतसुद्धा आनंदी आहे असं म्हणायचं आहे. त्यानंतर म्हणजे ह्या ठिकाणी सुद्धा बघा पोएटिक डिवाइस काय वापरलेली आहे, मच हॅव आय थॉट ऑफ लाईफ, आय हॅव मच थॉट ऑफ माय लाईफ मच असं म्हणायचं आहे. परंतु ह्या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, मच हॅव आय थॉट ऑफ लाईफ. इन्व्हर्शन ही पोएटिक डिवाइस वापरलेली आहे. थर्ड लाईनमध्ये पुन्हा अँड हाऊ देअर वाईफ्स डू हम लाईक बीज, लाईक वापरून कंपॅरिझन केलेली आहे. म्हणजे सिमिली ही पोएटिक डिवाइस वापरलेली आहे. त्याचबरोबर हम हा जो शब्द आहे या ठिकाणी सुद्धा पोएटिक डिवाइस आहे ऑनोमॅटोपिया. म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्हाला एखादा साऊंड वर्ड वापरलेला असतो त्याला काय, त्या पोएटिक डिवाइसला आपण काय म्हणतो, ऑनोमॅटोपिया. नेक्स्ट स्टॅन्झा. सो when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor men think I need not go up and so much as rich man should come down. We'll see its meaning. So when I hear these poor ones laugh, आणि मी पाहतो की हे जे काही गरीब लोक आहेत हे त्यांच्या गरिबीमध्ये सुद्धा एकमेकाला आनंद देऊन अतिशय हसून खिदळून अतिशय आनंदात आपलं आयुष्य जगत आहेत. आणि त्याचवेळी मी पाहतो की श्रीमंत लोकांकडं खरं तर खूप पैसा आहे, सर्व काही सुविधा आहेत, सोयी आहेत, तरीसुद्धा आय सी द रिच वन्स कोल्डली फ्राऊन. फ्राऊन म्हणजे काय, राग व्यक्त करणे. कोल्डली म्हणजे अतिशय थंडपणे हे आपला सतत राग व्यक्त करत आहेत. म्हणजे ते लोक एवढी श्रीमंती असूनसुद्धा हे लोक समाधानी नाहीत. आणि गरीब लोक जे आहेत ते त्यांच्या गरिबीमध्ये सुद्धा समाधानी आहेत, म्हणून ते हसत खिदळत आहेत, फॅमिलीबरोबर ते आपलं लाईफ एन्जॉय करत आहेत. आणि श्रीमंत लोक हे रागात आहेत. पुअर मेन थिंक आय नीड नॉट गो अप सो मच ॲज रिच मॅन शुड कम डाऊन. आता बघा इथे गो अप अँड कम डाऊन याच्यामध्ये नक्की पोएटला काय म्हणायचं आहे, तर इथे पैशाच्या बाबतीत तुलना केलेली नाही तर समाधानाच्या बाबतीत सांगितलेलं आहे. पुअर मॅन थिंक आय नीड नॉट गो अप. म्हणजे पुअर मॅनना वरती जायची गरज नाही, गरिबांना वरती जायची गरज नाही, श्रीमंताप्रमाणे कंपॅरिझन स्वतःची करून पैसे मिळवायची आणि चढाओढ करायची गरज नाही. सो मच ॲज जितकी गरज की जे काही रिच मॅन आहेत, श्रीमंत मनुष्य आहेत, त्यांना गरिबीकडं येण्यासाठी शुड कम डाऊन म्हणजे गरिबीकडं येण्यासाठी म्हणजेच काय, गरिबांचे जे दिवस आहेत, आनंदाचे दिवस आहेत, ते दिवस मिळवण्यासाठी श्रीमंत लोकांना खाली यावं लागेल आणि गरीब लोकांना श्रीमंतांप्रमाणे वरती जाण्याची काही गरज नाही. कारण खरा आनंद जो आहे तो गरिबीमध्ये आहे, खऱ्या मनामध्ये आहे असं पोएटला म्हणायचं आहे. या ठिकाणी सुद्धा पोएटिक डिवाइस याच्यामध्ये वापरलेली आहे अँटिथेसिस. बघा पहिल्या ज्या दोन लाईन आहेत, सो व्हेन आय हिअर दिस पुअर वन्स लाफ अँड सी द रिच वन्स, पुअर अँड रिच टू कॉन्ट्रडिक्टरी आयडियाज. अँटिथेसिस. पुअर मॅन थिंक आय नीड नॉट गो अप so much as rich man should come down. Go up and come down, these are the two contradictory ideas placed in the two successive lines, that is antithesis. And the last stanza, when I had money oh. आता इथे बघा इथे सुद्धा रिग्रेटच व्यक्त केलेला आहे पैशाबद्दल की माझ्याकडे खूप जेव्हा पैसे होते म्हणजे मी खूप श्रीमंत होतो. माय मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू. आता इथे पुन्हा कवीला पैसे खूप असल्याबद्दल पश्चाताप होतोय. याचं कारण काय आहे, पश्चाताप का होतोय, कारण की त्यावेळेला कवीच्या जवळ
खूप जास्त फ्रेंड होते, पण सर्व फ्रेंड कसे होते? ऑल प्रूव्ड अनट्रू. म्हणजे काय? सर्व हे खोटे होते, खोटारडे होते. केवळ आपला स्वार्थ साधण्यासाठी म्हणून ते जवळ आलेले होते. आपला स्वार्थ साधला, गोड गोड बोलले, आपला स्वार्थ साधल्यानंतर निघून गेले. आणि ते कवीजवळ का येत होते? कारण कवीजवळ पैसे होते, परंतु त्यांची मनं खरी नव्हती. बट नाव आय हॅव नो मनी. ओ, आता इथे ओचा आनंद झालेला आहे कवीला. माय फ्रेंड्स आर रियल दो व्हेरी फ्यू. आणि कवी काय म्हणतोय पुढे, की आता पैसे नसताना, मी गरीब झालेलो असताना माझ्याजवळ जे फ्रेंड आहेत ते खूप कमी आहेत, परंतु ते कसे आहेत? मनाने खरे आहेत. ऑल दिस फ्रेंड्स आर व्हेरी ट्रू. So we have seen this very nice poem Money, and I am going to put some of the questions to you so that I can understand how many students are watching these lectures, and you are going to get questions based upon all the lectures from all the faculties henceforth, so that we can check out whether you are studying properly or not. Thank you very much.